کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے خداوند کی کلام میں سے آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے، خداوند کسی کا طرفدار نہیں۔ آئے میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے دوسرا سیموئیل 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں اس طرح مرقوم ہے، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا تو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلا میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، تو اس شخص کو اس بھیڑ کا چگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ میرے عزیزو، یہاں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ داؤد بادشاہ قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہے، اور اس نے اپنی محل پہ ٹہل رہا تھا چھت پر، اسے ایک لڑکی نہاتے ہوئے نظر آئی جس کا نام بتسبہ ہے، جو سلیمان بادشاہ کی ماں بھی ہے، اور اس کا دل اس پر آ گیا، اور اس نے ایک پلان بنایا اور اس لڑکی کا بایو ڈیٹا پتہ کیا اور اسے اپنے محل میں بلا لیا اور اس کے ساتھ گناہ کیا۔ اور تو اور میرے عزیزو، اس کے علاوہ ایک بڑا گناہ کیا کہ اس کے شوہر کا پتہ لگوایا۔ جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ عورت سبا جس کا نام تھا وہ حاملہ ہو گئی، اور جب اسے یہ پتہ چلا تو اس نے اس کے شوہر کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تو ذرا اپنے گھر آرام کر لے۔ اور وہ نوکر سپاہی جس کا نام ہتی اوریا ہے، بڑا ہی زبردست بہادر انسان تھا اور ایماندار تھا، دلیر تھا اور سنسیئر تھا اپنی جاب کے ساتھ، اور اس نے بادشاہ کی بات بھی نہ مانی جبکہ وہ بادشاہ کی عزت کرتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ عہد کا صندوق اور میرے لوگ میدان میں خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، اور میں اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ سو جاؤں، آرام کروں، مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ اور جب داؤد نے دیکھا کہ یہ بات بھی نہیں مان رہا تو پھر اس نے الیاب سے کہا، جو اس کا سپروائزر تھا، اس کا سینئر تھا، اسے کہا اسے جنگ میں سب سے آگے کھڑا کرو تاکہ یہ مارا جائے۔ اور میرے عزیزو، اس نے ایک پلاننگ کی اور اس پلاننگ میں وہ کامیاب ہوا، مگر خداوند کو اس کی پلاننگ یہ پسند نہ آئی، اور خداوند اس پلاننگ کے تحت داؤد بادشاہ سے ناراض ہوا۔ اور جب وہ ناراض ہوا تو تب دیکھیں خداوند نے اسے کیا کیا پنش دی۔ 7ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا،
और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका के घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में हैं कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। तो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की है? तूने हत्ती ऊरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनियमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। देखिए मेरे अजीजों, सुने, पढ़ें, समझें कि दाऊद ने एक प्लान बना लिया कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं तो बादशाह हूं, मैं तो अपनी मर्जी कर सकता हूं। मगर मेरे अजीजों, खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। इसलिए वो बादशाह जिसके साथ साथ खुदा था, जिसकी जान भी खुदा ने बचाई, जिसे मस्सा भी करवाया, साउल के हाथों से भी बचाया, बहुत सारी जंगें भी जितवाई, जती जूलियत से भी फतह दिलवाई दाऊद को, मगर अब खुदा उसकी तरफदारी नहीं कर रहा क्योंकि खुदा पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। और देखे दाऊद ने ये काम छुप कर किया, प्लानिंग के तहत किया, मगर खुदावन जो करता है वो दिन दिहाड़े करता है और सबके सामने करता है। देखिए मेरे अजीजों, 10वीं आयत में इस तरह लिखा है, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हत्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं शिर्क को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद बहुत नाराज हुआ और खुदावंद ने कहा, तूने ये छुप कर किया काम, अब मैं जो करूंगा तू देखेगा उसे और याद रखेगा और दिन दिहाड़े तेरा पड़ोसी तेरी बीवी के साथ सोबत करेगा क्योंकि खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। मेरे अजीजों, खुदावन 2 दफा इस बात को कोट कर रहा है यहाँ पर कि तूने ये काम किया और मैं दिन दिहाड़े ये करूंगा। आज मेरे अजीजों, हम समझते हैं कि मैं तो खुदा ना बड़ा सिंसियर हूं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूं कि मैं तो खुदा ना बड़ा सिंसियर हूं, मैं तो इबादत भी कर रहा, प्रस्तिश भी कर रहा, रोजे भी रख रहा, मैं तो खुदा दे बड़ा करीब हां, मैं तो बदी कर लांगा ते खुदा मैनू माफ कर देगा। और कुछ लोगों का तो ये भी माइंड होता है कि हम बड़ी लाडली कौम है, कुछ भी नहीं होता, खुदा नाराज नहीं होता। मेरे अजीजों, आज सोचने वाली बात यह है कि जिस दाऊद से खुदा प्यार करता था उससे बदी हुई और खुदा ने उसे बख्शा नहीं, खुदा ने उसको ये पनिश दे दी कि मैं दिन दिहाड़े ये करवाऊंगा। आज भी मेरे अजीजों, अगर हम बदी करते हैं, खुदा हमारी भी तरफदारी नहीं करता क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। मेरे अजीजों, जरा सोचें इस बात को, ये मत सोचें कि मैं खुदा के बड़ा करीब हूं और मैं गुनाह कर लेता हूं, बदी कर लेता हूं तो खुदा मुझे माफ कर देगा। नो मेरे अजीजों, खुदावन किसी का तरफदार नहीं है, वो आपको माफ नहीं करेगा। बेशक आप कितने भी उसके करीब हैं, दाऊद भी उसके करीब था, मगर वो बदी को देख नहीं सकता क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं है। आए मेरे अजीजों, सर को झुकाएं और इस बात पर जरा गौर और फिक्र करें, मैं खुदा के करीब हूं तो क्या मैं बदी तो नहीं कर रहा? सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, जिंदा जलाली रब्बुल अफ़वाल, लश्करों के खुदा, शुक्रगुजार हूं खुदावंद इस कलाम के लिए। खुदावंद आप किसी के तरफदार नहीं, जबकि आप दाऊद से प्यार करते थे, आपने दाऊद को मस्सा किया, आपने दाऊद की जान बचाई जाती जूलियत से और साउल बादशाह से,
اور بہت سارے لوگوں سے اسے فتح یاب کیا، خداوند اسے جتوایا۔ خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آج ہم یہ نہ سوچیں کہ میں خداوند کے بہت قریب ہوں اور بدی کر لیتا ہوں، ہم بلکہ یہ سوچیں کہ میں بدی بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ خدا میرا طرفدار نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے۔ خداوند میں اس منسٹری کے لیے، 5 فولڈ چینل کے لیے اور پاسٹر سہیل لطیف صاحب کے لیے، مبشر قمر کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، ان کے چینل کے لیے، ان کے چرچ منسٹری کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا میری چھوٹی سی منت کو سنیے گا۔ یہ دعا آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔